सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो होप करते तुसीं सारे जने ठीक होवोगे तो सारिਆਂ ਦੇ पेपर अपने व्यूवर्स से निकल आन। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत टेंशन होंदी है क्योंकि ਜਿਹੜੇ वेट करने भी काफ़ी औखा लगता है जो आप 7-7 8-8 महीने तो वेट कर रहे होंगे हैं अपने वीज़े लिए। सो होप करते हैं सारिਆਂ ਦੇ पेपर इस आने वाले वीक ਵਿੱਚ निकल आउण। सो जिन्हों के पेपर निकलते हैं अगर तुसीं दसना चाहो तो कमेंट सैक्शन में दस सकते हो, आप तुहाडा कमेंट पिन कर देंगे। सो ताकि बाकी के व्यूवर्स भी अपने तुहाडे तो इन्फॉर्मेशन लै सकन ते उन्हां दी भी हैल्प हो जाए। सो अज आप तुहानूं दसांगे 9 मंथ ते साल वाले पेपर्स की फुल डिटेल एंड किहड़ियां सिटीज़ विच पेपर निकले, जिहड़ियां सिटीज़ विच तुसीं दस्सिया सी कि इन्हां सिटीज़ का पता करके दसो, अपडेट दसो। तो सो आप उन्हां सिटीज़ का पता करके ते तुहाडे लई अपडेट लैके आए हाँ। सो सब तो पहला जोड़े 9 मंथ वाले पेपर हैं वह पहले आप दसते कि कॉस्ट कितनी होंगी है। कॉस्ट इतने सिर्फ 100 तो 200 यूरो तक होंगी है, यानी कि इंडिया का 15 तो 16 हज़ार तक, ठीक है ना। तो जोड़ा आप इंडिया तो जो आप पेपर भराने तो मैंने पता है एजेंट जोड़े काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। सो वो आप देने ही पैंदे हैं क्योंकि आपू भी काम होंदा जां किद्दां। सो जोड़े इंडिया एजेंट इन्ने पैसे चार्ज करते हैं उन्होंने का कोई भी लेना देना नहीं है पेपर भरन च, ठीक है ना। उन्होंने खुद के बनाए हुए अमाउंट हैं, ठीक है। सो सब तो पहले जी 9 मंथ वाले पेपर इदा होंगे हैं कि जिदा इतने कोई परसन है, ठीक है ना, कोई इंपलॉयर है, मालिक है जिसनों आप बोल देंगे हाँ, तो उस कोल खुद का काम है, खुद का बिजनेस है एंड उसकी साल की इनकम जी 40,000 तो उपर ही होवे फिर ही वो पेपर भर सकता है, ठीक है ना। 35 तो 40,000, 35 तो उपर ही होनी चाहिए है, 40 तो उपर होनी चाहिए है, जिन्नी ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। फिर तुहाडे वो पेपर भर सकता है। अगर उसकी खुद की इनकम ही 25-30 हज़ार होगी साल की तो किसी के पेपर नहीं भर सकता, ठीक है ना। इस करके ही अपने लोगों के पेपर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वो एजेंट के थ्रू पेपर भरा लेंदे हैं तो उन्होंने खुद भी नहीं पता होंदा भी उन्होंने किस बंदे राही पेपर भराए हैं, इटली तो किहड़ा बंदा है जिस राही उसने पेपर भराए हैं, उसकी इनकम की है, उसके इज़े की है, तुहानूं खुद नूं इन्फॉर्मेशन नहीं होंदी। तो एजेंट लारे ला देंदे हैं कि तुहाडा लिस्ट विच नाम आ गया है। लिस्ट विच पहली गल कोई नाम वाम वाली इदा कोई चीज़ नहीं होंदी भी लिस्ट विच कोई ये नहीं सिलेक्ट करते भी हाँ असीं इन्ने बंदियां दे पेपर कड्ढने हैं तो उन्हां दे नाम ही लिस्ट लैके रख दिंदे आ। लिस्ट वगैरह कुछ नहीं हुंदा, ठीक है ना। सो जो इत्थे तुहाडे इदा पेपर भरे जाते हैं, ठीक है ना, सब तो डिपेंड करता है डॉकूमेंट्स ते, ठीक है ना। डॉकूमेंट्स अगर परफेक्ट होण, अगर उसनूं सच्ची किसी बंदे की लोड़ होवे, ठीक है ना, उसका इन्ना कामकार होवे कि उसनूं किसी की लोड़ है तो फिर तो तुहाडे पेपर जरूर निकलणगे। 100% श्योर आ, भावें तुहाडा टाइम होवे 9:15 भी, फिर भी तुहाडे पेपर निकलने ही हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर तुसीं 9:00 जां 1 मिनट के पेपर भरे हैं फिर ही निकलने हैं। अगर तुहाडा टाइम 9:15 भी है फिर भी तुहाडे पेपर निकल आने हैं अगर तुहाडे डॉकूमेंट्स क्लीयर हैं। जिस बंदे ने इत्थों पेपर भरे हैं उसके डॉकूमेंट क्लीयर हैं तो तुहाडे पेपर जरूर निकलणगे, ठीक है। ये सी जो फस्ट तो सैकेंड गल ये आ जाती है कि लोग पुछते हैं कि जिहदा नुलास्ता वा ਉਹ जी सानू एजेंट ने कहा कि नुलास्ता तुहाडा 10 दिनों बाद मिलेगा या कि दिन बाद मिलेगा, तो इदां दा कुछ नहीं हुंदा। जद भी ईमेल आती है जिस बंदे ने पेपर भरे होण उसनूं ईमेल आती है तो उत्थे ईमेल च लिखिया हुंदा है कि इन्नी तरीक नूं नुलास्ता आके लै जाना। एजेंट तुहानूं लारे ला दिंदा है कि 10 दिन बाद आके 10 दिन बाद निकल आने हैं, 15 दिन बाद निकल आने हैं, इदां दा कुछ नहीं हुंदा। एंड ठीक आ ਹੁਣ मैं तुहानूं दस दिता 9 मंथ के पेपर इदा भरे जाते हैं तो फिर जो तुसीं 9 मंथ के पेपर का वीज़ा लग जाता है तो इटली आ जाते हो, तुहाडा 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होया हुंदा है तो तुहानूं उही बंदा रहण लई जगह भी दिंदा है, ठीक है। 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट तो तुसीं इत्थे काम करते हो, दैन आफ्टर दैट तुसीं जदों 2-3 महीने रह जाते हैं तो तुसीं संजोरनो लई अपलाई कर तुसीं जदों इत्थे आंदे हो तुसीं 9 मंथ ले कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है काम का, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 9 ਮੰਥ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਆਪਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਟਲੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਫਿਕਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਜੋਰਨੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਹੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਰਨੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਰਨੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਜੋਰਨੋ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮੰਥਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ 9 ਮੰਥ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਰੇਂਤੋ ਬਾਰੇ। ਤਰੇਂਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਰੇਂਤੋ ਅਤੇ ਬੁਲਜ਼ਾਨੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੁਲਜ਼ਾਨੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਤਰੇਂਤੋ ਵਿੱਚ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਲਜ਼ਾਨੋ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਰੇਂਤੋ ਵਿੱਚ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਸੀਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, MESSINA। ਮੈਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਪਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੁਲਜ਼ਾਨੋ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸੇਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਕਸੇਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੰਥ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਲੂਸੀ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਿਊ ਫਲੂਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੇਰਨੋ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਵੀਸੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ठीक है ना। एक सिटी का नाम एम तो उसे मैनू याद नहीं आ रहा, मैं पर उन्होंने कमेंट कर दिता सी, मेरे ख्याल मैं उदों ही अपडेट लैके तुहानू, मैनू सिटी का नाम नहीं याद आ रहा, मैं उन्होंने कमेंट वैसे किया होया वा। सो अगर होर किसी ने भी अपने सिटी की अपडेट लैनी होवे तुसीं मैनू कमेंट कर सकते हो, आपां तुहानू अपडेट दे देंगे। तो होर भी जॉब नाल रिलेटिड कोई भी अपडेट लैनी होवे तुसीं मैनू एनी टाइम कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू टू वॉच माई चैनल, तो प्लीज़ सबसक्राइब कर दिया करो चैनल नू, ठीक है ना, क्योंकि अपना सबसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा घट है, सिर्फ 30% लोगों ने सबसक्राइब किया है, 70% लोगों ने सबसक्राइब नहीं किया चैनल नू। सो चैनल नू करो सबसक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू टू वॉच माई चैनल।